ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా సిబిఎన్ గారు ఐఐటి మద్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ కాన్ఫరెన్స్ లో స్పీచ్ ఇచ్చి కాకి కబుర్లు చెప్పి మన స్టేట్ కి రిటర్న్ వచ్చారు. అయితే అక్కడ ఐఐటి మద్రాస్ జరిగిన కాన్ఫరెన్స్ లో ఒక అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్ కి సిబిఎన్ గారు తెలిస్తే తెలీదు అని చెప్పాలి, లేదంటే వదిలేయాలి. కానీ దానిని కవరింగ్ చేస్తూ ఎంత విజనరీగా ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇచ్చారంటే నేనైతే షాక్ అయ్యాను. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు కూడా సిబిఎన్ గారు ఎంత విజనరీగా ఆన్సర్ ఇచ్చారనేది మీరు కూడా షాక్ అవుతారు. ఒకసారి ఆ అమ్మాయి ఏం అడిగిందో అనేది ఒకసారి చూడండి. నమస్తే సార్, నా పేరు సృజన. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. సో I'll ask in Telugu itself since you belong to Telugu state and సార్, ఇందాక మీరు ప్రతి ఇంట్లో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి, ప్రతి ఒక్కరూ ఏఐ ఎంఎల్ నేర్చుకోవాలని అన్నారు కదా. సో హౌ డూ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ టు ఇంప్రూవ్ ద వైడ్ స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్, అండ్ హౌ కెన్ ఐఐటిఎం బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? ఫ్రెండ్స్, ఆ అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిబిఎన్ గారిని, సిబిఎన్ సార్ మీరు ఏఐ ఎంఎల్ నేర్చుకోవాలి అని అంటున్నారు కదా, మరి దానికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో ఎటువంటి రిఫార్మ్స్ మీరు తీసుకొస్తున్నారు అని సింపుల్ గా అర్థమయ్యే భాషలో అడిగింది. దానికి సిబిఎన్ గారు ఎటువంటి ఆన్సర్ ఇచ్చారనేది ఒకసారి వినండి. No, I'm very happy. You have to innovate things for that also. ఫ్రెండ్స్, ఇది సిబిఎన్ గారు చెప్పింది. ఇంకా ముందుంది. సిబిఎన్ గారు ఇప్పుడు ఏం చెప్పారో చూడండి. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్నోవేట్ ఐడియాస్ అంట. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి సిబిఎన్ గారిని అడిగితే, సార్ మీరు ఎటువంటి అడుగులు వేయబోతున్నారు, ఏ విధంగా ఆలోచించబోతున్నారు అని అడిగితే సిబిఎన్ గారు ఆ అమ్మాయిని ఇన్నోవేట్ గా ఆలోచించమంటున్నారు. మరి ఆ అమ్మాయి ఇన్నోవేట్ గా ఎలాగో ఆలోచిస్తుంది. అది పక్కన పెడితే మీరు ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినప్పుడు, ఒక రాష్ట్రాన్ని మీ భుజాల మీద వేసుకున్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది అక్కడ టాపిక్ అనేది. సరే, ఇంకా ముందు సిబిఎన్ గారు ఏం మాట్లాడారో ఇంకా చూడండి. Chief Minister 95 after 2 years is gone. Which district? Sir? Which district you? Karimnagar, sir. Karimnagar. You have seen Hyderabad, how it has transformed? Yes, sir. Yes. This is where I'm saying you must have ideas. Then automatically you can transform into actions, outcomes you can produce. My idea is I want to make every individual in the state to use IT, AI, or to produce use cases in AI. You write algorithms, everything. Tomorrow I'm talking about quantum computing. At that time nobody knows about IT. Today nobody knows about quantum computing. We need special drive for that. Human resource will do it. Going on talking, I told you, 68% are using AI today in India. You can imagine. Who developed Hyderabad? You can ask Google uncle, it will tell you. ChatGPT. That is the knowledge today. Everything is available. By knowingly or unknowingly you are using AI. I am forcing you to go for adoption of, do some development in AI use cases. That is possible. That is where I told you one thing. Historical data is available. Be clear. Real data, you can get it, either health. Now all of us, we are having sensors. People are adopting. Even eating, what is the glucose level as on today, on the basis of that you are taking food. You can imagine. Even people are thinking this is ring, this is a superstition or some pujari has given. No. It is only Aura ring. Morning I can see, after getting up, what is my readiness of the body. Only this sleep score, heartbeat, everything. On the basis of that, I got less sleep, I can have more readiness, or sleep score, everything. Today, very interesting time, that is where I am saying, health, agriculture, livestock, you name anything. You are having all data real time. Temperature you are having, soil moisture you are having, air quality you are having, even reservoirs water you are having. By having all this information, through AI tool, if you can read correct decision, there is a possibility of communication real time again. Now first state in India we are adopting WhatsApp governance. Nearly 1,000 services we are going to provide through WhatsApp. No need to go to anywhere. Very simple tools. Everybody is using WhatsApp for gossip, not for real purposes. Now I want to make it productive purposes. You can use WhatsApp also. Tomorrow WhatsApp is not only the platform. You can go through Telegraph. You can go to app. So many things are possible.
That means how to provide real-time knowledge and also which are all actionable for your productivity enhancement. That is the reality. We will do all these things. You follow Andhra also. What is happening? You are all youngsters. We have to work together. Thank you. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓవరాల్ గా సిబిఎన్ గారు ఆ క్వశ్చన్ కి ఇచ్చిన ఆన్సర్. సిబిఎన్ గారు సింపుల్ గా దాని గురించి మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాము, ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో చాలా కొత్త కొత్త ఇన్నోవేట్ ఐడియాస్ తీసుకొస్తున్నామని చెప్పడం మానేసి వాట్సాప్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చాము, అది తీసుకొచ్చాము, ఇది తీసుకొచ్చాము, హైదరాబాద్ ని డెవలప్ చేశాము, చాట్ జీపీటీని అడగండి అని చెప్పి ఈ సోదంతా చెప్పుకొస్తున్నారు. అసలు ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నది ఎందుకు? మీరు ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచించి రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు, రాష్ట్రంలో ఉన్న యువతకి ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పిస్తారని చెప్పి ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎన్నుకొని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా అవకాశం ఇచ్చారు. సో మీరు ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచించడం మానేసి అడిగిన వాళ్ళని ఇన్నోవేటివ్ గా మీరు ఆలోచించాలి, మీరు సంపద సృష్టించడానికి మీరు ఏదైనా సలహాలు ఇవ్వండి అని చెప్తే మీరు ఎందుకు సార్? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఫ్రెండ్స్, ఆ అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్ కి సిబిఎన్ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ కి ఏదైనా మ్యాచ్ అయిందా? అసలు సిబిఎన్ గారు ఎందుకు ఇటువంటి ఆన్సర్ ఇచ్చారనేది మీకేమైనా తెలిస్తే కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.